اللہ تعالیٰ کی آپ کی کتنا عظیم شان، آپ کی رفت، آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات درج ہے، آپ نے فرمایا کہ یخرج من هذه الامہ، میری امت میں، اس امت میں ایک قوم نکلے گی۔ آپ نے خوارج کے متعلق یہ خبر دی تھی، میری امت میں ایک قوم نکلے گی، ایک قوم نکلے گی۔ صحابہ کرام سے فرمایا وہ قوم ایسی قوم ہوگی، وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے۔ آپ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں وہ قوم ایسی قوم ہوگی، صلاتکم مع صلاتہم، اس قوم کے آگے، اس قوم کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے، وصیامکم مع صیامہم، اس قوم کے آگے اپنے روزوں کو آپ ہلکا سمجھو گے، وقراتکم مع قراتہم، اس قوم کے مقابلے میں آپ اپنی قرآن مجید کی قرات کو ہلکا سمجھو گے، لیکن وہ اتنا لمبے لمبے قیام کرنے والی ہوگی اور کثیر تعداد میں روزے رکھنے والی قوم ہوگی، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والی قوم ہوگی۔ اے صحابہ کرام، تم اپنے ان اعمال کو اس قوم کے سامنے چھوٹا سمجھو گے، اتنا زیادہ وہ عبادت کرنے والی ہوگی، لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ان کی زبان سے قرآن تو جاری ہوگا لیکن حلق سے نیچے دل تک وہ قرآن نہیں پہنچے گا، اوپر اوپر ہی رہے گا۔ وہ قوم، اس قوم کے اندر یہ چیز بھی ہوگی، وہ قوم دین اسلام سے ایسے نکلی ہوئی ہوگی، ایسے دین اسلام سے باہر ہوگی جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے اور اتنا دور چلا جاتا ہے۔ یہ قوم بھی عبادت تو کرے گی لیکن دین اسلام سے ایسے نکلی ہوئی ہوگی، دین اسلام سے اتنا دور یہ قوم ہوگی۔ صحابہ کرام نے جب یہ جملے سنے، آپ نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ یہ تو بتائیں اس قوم کی خاص نشانی کیا ہوگی، اس قوم کی خاص علامت کیا ہوگی؟ آپ نے علامت بھی بتا دی، صحیح بخاری کے اندر یہ درج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس قوم کے اندر ایک آدمی ہوگا، ایک شخص ہوگا، ایک انسان ہوگا، ایک بندہ ہوگا، وہ سیاہ رنگ کا ہوگا، بالکل کالا اس کا رنگ ہوگا اور اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہوگا، اور جو بازو اس کا کٹا ہوا ہوگا، ہاف اس کا بازو ہوگا، اس کٹے ہوئے بازو والی جگہ پہ عورت کی پستان کی طرح ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ابھرا ہوا ہوگا، اور اس قوم کے اندر یہ شخص موجود ہوگا۔ اس قوم کی یہ علامت اور نشانی ہے۔ آپ نے آگے کیا فرمایا؟ جب یہ قوم آئے گی، ابو داؤد کے اندر یہ بات درج ہے، جب یہ قوم نکلے گی، جو مسلمان بھی، جو بھی اہل ایمان بھی اس قوم کے خلاف جہاد کرے گا یا اس قوم کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا یا اس قوم کو وہ قتل کر دے گا، فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ نے پھر آگے بھی فرمایا کہ سنن نسائی کے اندر اور سنن القبرا کے اندر یہ بات درج ہے، آپ نے فرمایا جب یہ قوم نکلے گی، جب یہ قوم آئے گی، اس قوم کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پہ حق ہے، ہر مسلمان پہ حق ہے۔ آپ نے یہ بات سن لی ہے، اس قوم کی آپ نے نشانی بھی بتا دی اور آپ نے اس قوم کی علامات بھی بتا دی، جو اس قوم کے خلاف جہاد کرے گا آپ نے اس کی فضیلت بھی بتا دی۔ آپ نے سن لی، میں بھی بتا چکا ہوں، آپ نے سن لی۔ یہ ایک رخ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ آپ دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں، دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں، توجہ آپ کی رہی تو بات سمجھ آئے گی۔ اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما چکے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، عمر بن خطاب بھی چلے گئے، عثمان غنی بھی فوت ہو گئے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا، یہ وقت گزرتا ہوا، یہاں آ کے پہنچا ہے سن 38 ہجری ہے، سن 38 ہجری ہے۔ سن 38 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام جنگ نہرواں ہے۔ اس جنگ میں سن 38 ہجری میں ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کا نام جنگ نہرواں ہے۔ یہ جنگ نہرواں یہ وہاں واقع ہے، کوفے اور بغداد کے درمیان
एक नहर के किनारे के ऊपर ये जंग वाक़ई हुई थी, ये जंग वाक़ई हुई थी। अब इस जंग के अंदर मुसलमानों के चौथे खलीफा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खवारिज के दरमियान ये जंग हुई, खवारिज के दरमियान ये जंग हुई। जब ये जंग हुई, अब इस जंग का जो बड़ा अलमिया था और ये जंग, इसका जो आगाज था, इस जंग का जो सबब था, इस जंग का जो जरिया था, वो क्या था? ये जो कौम है जिसके खिलाफ शेर खुदा जंग करने के लिए गए हैं सन 38 हिजरी में, ये कौम, इसका एक ही नारा था, एक ही नारा था। ये नारा लगाती थी ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, ये नारा लगाती थी ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह। तवज्जो, बात अगर एक भी मिस होगी समझनी, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह ये कौम कहती थी, ये खवारिज कहते थे अगर हुक्म चलेगा तो अल्लाह ताला का, फैसला चलेगा तो अल्लाह ताला का। यानी इस अंदाज में आप समझे, ये कुरान को मानते थे, हदीस को नहीं मानते थे। ये कहते थे कोई भी फैसला करो कुरान से करो, हदीस को हम नहीं मानते, ये हदीस के इनकारी है, इसलिए कहते थे हुक्म चलेगा तो अल्लाह ताला का, आप सल्लम का हुक्म को हम नहीं मानेंगे, ये हदीस के इनकारी थे। अब ये खवारिज जब हदीस के इनकारी है, इस खवारिज के लिए सही मुस्लिम के अंदर आप सल्लम ने क्या फरमाया? अल खवारिजो किलाबुहुम फिन्नार, ये खवारिज, ये कौम निकलेगी और ये खवारिज सारे के सारे जहन्नम के कुत्तों में से ये कुत्ते होंगे। सही मुस्लिम की हदीस है, जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, वो सारे के सारे दर्द और अजाब की वजह से रोएंगे और ये खवारिज जैसे कुत्ता ये भौंकता है, ये खवारिज भी रोएंगे नहीं, कुत्ते की तरह ये भौंकेंगे। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जब ये खवारिज पैदा हुए, आपने सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से फरमाया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जाओ इस खवारिज को, ये जो कौम निकली है, इन्हें लगाम दो और इन्हें बंद करो। वो बंद करने के लिए जा रहे हैं। आपने पूछा है अब्दुल्ला कैसे इस कौम को बंद करोगे? फरमाया कि जैसे आप कहें जाओ हदीस मुस्तफा के साथ इन्हें लगाम दो, इन्हें बंद करो। ये हदीस मुस्तफा को नहीं मानते, ये सिर्फ कुरान को मानते हैं और इन्हें हदीस के साथ इन्हें लगाम दो और इन्हें बंद करो। ये खवारिज जहन्नम के कुत्तों में से ये कुत्ते हैं, सही मुस्लिम के अंदर ये बात दर्ज है। अब ये खवारिज ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे और ये जहन्नम में जाएंगे। इनके गुनाहों में से, इनकी बुराइयों में से दो बुनियादी और मरकजी इनकी बुराइयां है, वो कौन सी है? पहली इनकी बुराई ये है, ये हदीस के इनकारी है, ये हदीस के इनकारी है। हदीस के इनकार की वजह से ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे। दूसरा इनका बड़ा गुनाह ये है, ये शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के साथ ये नफरत करते हैं। आपने फरमाया था, आपने पिछले जुमे में सुना, दो कौमें, दो गिरोह और दो लोग ऐसे निकलेंगे जो दोनों को दोनों जहन्नम का ईंधन बनेंगे। एक ऐसा जो सैयदना अली की मोहब्बत में गुलूफ कर जाएगा, वो भी जहन्नम का ईंधन, और जो सैयदना अली की मोहब्बत में नहीं नफरत में जिंदगी बसर करेगा, वो भी जहन्नम का ईंधन। ये खवारिज दीगर सहाबा किराम के साथ मोहब्बत करते थे, शेर खुदा के साथ ये नफरत करते थे। इनके जहन्नम का ईंधन बनना ये दो बुनियादी और मरकजी इनके गुनाह थे। वापस अपनी बात पे है, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के इस कौम के साथ ये जंग हो गई। जंग होने के बाद अब मुसलमानों को ये जंग फतह हुई और खवारिज के खवारिज सारे के सारे, उनमें से अक्सरियत ये ढेर बने हुए हैं, ढेर बने हुए हैं और पड़े हुए जमीन पे। पड़े होने के बाद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया? अपने साथी से फरमाती हैं, वो जो निशानी आपने बताई थी वो सियाह रंग का बंदा होगा और उसका हाथ कटा होगा। आपने फरमाया कि जाओ उस बंदे को इन खवारिजों में ढूंढ के आओ। साहबा किराम गए, ढूंढा, नहीं मिला, वापस आ गए। मेरे मौजू की तरफ जो बात है वो अभी है, नहीं मिला। सैयदना अली मुर्तज़ा खुद गए, जाके
आपने ढूंढा, लाशों का ढेर लगा हुआ था। आप लाशों को हटाते रहे, एक एक को करते रहे, आखिरकार सबसे आखिर में कपड़े में लपटी हुई ये लाश मिली, जिसकी निशानी नबुव्वत की मुबारक जबान से जारी हो चुकी थी। हाथ कटा हुआ होगा और सियाह रंग होगा, औरत की पिस्तान की तरह उसके हाथ पे जो कटा हुआ होगा, गोश्त का लोथड़ा उभरा हुआ होगा। आपने वो पहचाना। पहचानने के बाद शेर खुदा ने यहां एक अजीम जुमला कहा। पहचानने के बाद अजीम जुमला कहा, क्या फरमाते हैं? फकब्बर अलीयुन, अली ने तकबीर कही, कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी है। वह सदक अल्लाह, अल्लाह ने सच कहा। वह बल्लग रसूलुहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अल्लाह ताला की पहुंचाई, आज वो पहुंच गई, वो मिल गई है। शेर खुदा क्या फरमा रहे हैं? यहां से पता चलता है कि क्या कहती है, आपकी सीरत से सबक मिल रहा है। क्या फरमाते हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है, अली बड़ा नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। वह सदक अल्लाह, अल्लाह सच कहता है। आप क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह आलिमुल गैब है, अली आलिमुल गैब नहीं है। अगर आलिमुल गैब होते तो ना भेजते किसी को, बता देते सबसे नीचे वाली। आलिमुल गैब अल्लाह ताला की जात है, सबसे बड़ी जात अल्लाह ताला की है। मुश्किल कुशा अल्लाह ताला